Maniga, Yamasan James Zola, Nasana, Sanini Net Solima, American Operation Midnight Hamalu, Neme Bihare, Iran Nuclear Sayon, Fordu, Nadangsne, Isfahan Tongu, Bonje Daikai Kevare. This is in Yeha, Nasangamle Bejagavi, Bidu still Bonje Leoniga, GBU 57, Massive Ordnance Penetrator, MOB Bang up Chabon Salilongu, J Chagaba. Iranga, Ne Lize Longlo, America Tibazi, Israel Tibazi, Juicho Nigerawa. Usam Bidulia, Fordu Mashire, Jematigo, GBU 57 Bonalong J Chagabari. Guan Jomba and now go beyond Danide, Biduriha, this is in my bowing Hobe, American Setana Joga, Kabagoyo, Iran Rigua, Lezabu, the main located, Lezamu Nibuha the Babe. The Gadan, Sisay, Operation Midnight Hamas Raga, Bidu still, Bonjeli and Konasine, Tiley and Tazimon Yadwa, Iran Degu, when I'll be minute don't drink, Pita Kedava. Kawe Winditanaga, Managabe, the Rena Shinlim Wello Heavy, Pure Se Udijo, Bojo Dengenga, Sisay, Tezego, Piopiakevari. The mission hardly watch at Saint Amiens on Chibi, Washington, Lunes Ulive, Chine season will take Jaraba. Taujanina, the Gongani, Sanini Manati, American Bima Gigani, B2 Daikai, Puji Tokwagevari. Nibuhaya, and Athens on Tainhabu Dra, Daikai Puye, the Zadivangaro, and now by Pacific Modiarego, Lazare in it, Salapian Dangavari. Adis Ledamu Jango, Washington Mashide, season Yeswedu Nangene, Adiga count on the Laube Tige Jaraba. Adiga Daikai Puepete, Bidu separate Bonjeli and Conasigaro, Lay Muniasine, Shibago, Tayso, Salapian Dangavi, Sasha Naija, Piandamu to shout, Satwemu Nezona Lokevari. Jema Iriago Yapodra, Leyenriha, Ledema, CP Demuri, changing Lokevari. Evo Yaudane, Biduriha, a sound like Barre, Daiba Leyenrine, Daily Unine, Akuni Beda Leyenrine, Lay by net changing Lidema, Dijare, Changai Loshamurine, Chesa Kevari. Maniga, Yaning Anai, Shesa no Lama, Daikai Pue Iranema, Mowingin Lemabe, American Jimu, Timodasiga, Tomahawk, Gan Mibye, Cross Donji, Nadazin Jogo, Isfahamashide, Adiga Yanabi, Chigan, Sao on Pimatrisi, Pilo Kevari. Daikai Pue, Iran Libai Nate, when Yalareka, American Lazare, Nibuha, Paungo, Dom Yugevari. Sadotane, Piensama Musa Leyenriga, Amine, Amiano Mimine, Daikai Pue Shigani, doing Dogavi, Jandu Daily Irene, maybe my way him did Donji change on Murigo, Shinlin Bigavari. Daikai Puego, American Mahabua Setanajo, American Deu Bosangi Setanajo, American Cyber Setanajo, American Agata Setanajo, American Agata Tepone, American Uyoba Setanajoga, Kunji Bambo Bigavari. For Dune, Natasco, Daikai Pue Chingaladima, American Gawe Puega, and yet no me Nene Lenadrigo, Tombuvi. Daikai Pue Longjong Piadanabo, Tejazi Gavari. Daily Regale, Iran Pinanji Shide, Yevima, we him did Donji, change how Mumanago, Jordan 99, Piakamuri, below Kevari. Leandri Winajima, American Daikai Puego, Piakades, or at the Remuro, Lashima Matia de Babu. Yandi, Chaunai Lize, Iran San Jane, the net, Nanai the same Nemaro, Usam Bidulinga, GBU 57, Massive Ordnance Penetrator, Leonard Nakugo. Fordu Mashide, Pimatakuma, J Chagabari. Tamara Yogadrube, Janet Bonjeli Nigale, Turo Pimatigo, Daikai Kevi, Susuban MOB Salilongo, Nuclear Pimania Nakuma, J Chagabari. Iran Nuclear Chigan saw on Pimatongu Longo, Yandi Chaunai Lizane, Konanai Jama, Daikai Kevi, Tomahawk, Donji Rigaro, Ifahango, now so much Piakakega, Sissin Yet Shalom, and I think the Chago, Tending Tabua. Then I do J Chabidane, Daikai Pueha. Iran Libai Nagani Tokavi, Indian Gavari. Landry Pianamale, Pika Kanares, or the Remio Mashibabu. Iran yet, Thailand Unit Pianage Mashidlo. Iran yet, maybe Ma, we him did don't descend to Gale, Madriga Yawabu. Mission Shalom, Genoruga, and Athens, Chagaro. This is Yima, American Taporiga, Su Bounty Jadwa, Tencho Tare, Lena Konasang Amulago, Tom Yugavi, Tamara Yogadrube. Pound down leading Shide, GBU 57, Massive Ordnance Penetrator, Salilone Pawimari. Taha, Dilena go Sisima, Patama don't change, don't you get our. Now some Piasi Sonsham gave Piapu, change you are Oma Pipime. Can I woo gave Pachatria, Sayon don't with the long ha? Alone means who are a Piasi Sonsham Ray, John Brigade, Tiavari. Pidu still, Bonja Leandry, Sadotane, Piasama Muda Daily. Leader Ma, see Pibi, Tenga, the Momiadwa. Lanyon Donji. Jingle Demodazine, Taulan Ye, Sanji Ye, Taulan Ye Lin, Yab Yabin, Yabam Yada, Bubian Tending in it,
စစ်စင်ရေးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာအမေရိကန်လေယာဉ်125စီးကျော်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကာဝေးဝင်ကြီးပြောခဲ့သလိုပဲဒါဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာ B2 လေယာဉ်တွေနဲ့အကြီးဆုံးစစ်စင်ရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး61နောက်ပိုင်းပြန်တန်းခဲ့တဲ့ B2 မစ်ရှင်တွေထဲမှာဒုတိယအရှိဆုံးမစ်ရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအချက်ချို့ကတော့ဒီမစ်ရှင်လုပ်နေချိန်မှာသမ္မတထရန့်ဟာဝါရှင်တန် DC ကနေခရီးထွက်ခဲ့တာပါပဲ။ဒါဟာအီရန်လူမျိုးတွေရောမီဒီယာသမားတွေအပါအဝင်လူအများစုကိုပါလှည့်စားတဲ့နည်းဗျူဟာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူအများစုကထရန့်ဟာခရီးသွားနေရင်လည်းအရေးကြီးတဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆနေကြချိန်မှာပဲစစ်စင်ရေးကဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာပါ။သမ္မတထရန့်ဝါရှင်တန်ကိုညနေ9:00နာရီလောက်မှပြန်ရောက်ပြီးတနာရီအကြာမှာပဲလေယာဉ်တွေဟာအီရန်ထဲကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအိုစမာဘင်လာဒင်ကိုဝင်ဖမ်းတော့ကသမ္မတအိုဘားမားပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ပဲကမ္ဘာကြီးကိုဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ထားခဲ့တာနဲ့ဆင်တူပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အရင်တုန်းကအရှေ့လေပိုင်းမှာ B2 မစ်ရှင်တွေလှုပ်ဆောင်တိုင်းအမေရိကန်ကအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကအားသာချက်တွေရှိလို့ပါ။ဥရောပမဟာမိတ်တွေကိုစိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်မိဖို့ဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်လက်တွေမျှဝေစရာမလိုအောင်အနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကပိုလုံခြုံတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။2003ခုနှစ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကို B2 စီးနှင်းတိုက်ခိုက်တုန်းကရော2014ခုနှစ်ယီမန်ကိုပြန်တန်းတုန်းကရောအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုပဲအသုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမ္မတထရန့်ကB2 တွေကိုဂူအန်ကျွန်းကိုပြန်လည်နေရာချထားမယ်လို့ကြေညာလိုက်တော့လူတိုင်းကအရင်လိုပဲအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုသုံးမယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်လူမျိုးတွေလည်းအဲ့လိုပဲထင်ခဲ့ပြီးအနောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကိုအာရုံစိုက်နေခဲ့ကြချိန်မှာအမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်မဲ့အဖွဲ့ကအရှေ့ဘက်ဥရောပဘက်အာရေဗျပင်လယ်ဘက်မြေထဲပင်လယ်ဘက်ကနေအီရန်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဘယ်သူမှလည်းသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။မနက်ပိုင်းကရိုက်ထားတဲ့ဖော်တိုစက်ရုံရဲ့ဂျိုဒူပုံရိပ်တွေမှာပျက်စီးမှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘန်ဂါဖြတ်ပုံးတွေသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ပျက်စီးမှုအများစုကမြေအောက်မှာရှိနေပါတယ်။ပုံထဲမှာတွင်းကြီး3တွင်းကိုတွေ့ရပြီးဒါတွေကဘန်ဂါဖြတ်ပုံးတွေကျဲချခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဖော်တိုစက်ရုံတနေရာထဲမှာပဲဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း MOB ဘုံ12လုံးလောက်သုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာနာတန်စက်ရုံအပါအဝင်6နေရာလောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအစ္စဖာဟန်စက်ရုံကိုတော့အာရေဗျပင်လယ်ထဲကရေငုပ်သင်းမောကနေခရုစ်ဒုံးကြီးတွေနဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမန်နေတန်ယာဟုကလည်းအီရန်နဲ့နျူကလ িয়ার စခန်းတွေဟာဖျက်ဆီးခံလိုက်ရပြီလို့ပြောပါတယ်။အစ္စရေးမှာအီရန်တွင်အမေရိကန်ထက်မြေပြင်အေဂျင့်တွေပိုများတာကြောင့်သူတို့ကကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အချက်လက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုရပါမယ်။အမေရိကန်စစ်ဌာနချုပ်ကလည်းဂျိုဒူအချက်လက်တွေနဲ့အစ္စရေးထောင်လှမ်းရေးအချက်လက်တွေကိုအဓိကမှီခိုနေတာကြောင့်နေတန်ယာဟုရဲ့ပြောကြားချက်ကယုံကြည်ခြင်းစရာပါ။ဒါပေမဲ့အီရန်လိုလားသူအကောင့်တွေနဲ့အီရန်အရာရှိတွေကတော့ဒီတိုက်ပွဲမစတင်ခင်ကတည်းကယူရေနီယံကျွဲဝမှုအများပြားကိုစခန်းတွေကနေရွှေ့ပြောင်းထားပြီးသားလို့ပြောဆိုနေပါတယ်။သူတို့ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကြိုတင်မျှော်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကဘယ်လောက်မှန်လဲဆိုတာတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့မနက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး PT Tax ကိုအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးခဲ့ပါတယ်။မေးခွန်းကမက်ရှလာတုန်းကအမျိုးသားထောက်လှမ်းရေးဌာနကအီရန်ဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တည်ဆောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ခါမီနီကလည်း2003ခုနှစ်ကရပ်ဆိုင်းထားတဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောထားတာကိုထောက်ပြပြီးအီရန်ရဲ့ရပ်တည်ချက်ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအသစ်တွေဘယ်ကရလဲလို့မေးခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကရတာလားတခြားနိုင်ငံတွေကရတာလားဆိုတာသိကျင်ခဲ့ကြတာပေါ့။ဝန်ကြီး PT Tax ကတော့သမ္မတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲအဓိကထားဖြေကြားသွားပါတယ်။သမ္မတကထောက်လှမ်းရေးသတင်းအချက်လက်အားလုံးကိုကြည့်ပြီးအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ဟာချိန်ချောက်မှုတစ်ခုလို့ကောက်ချက်ချခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကိုလျှော့ချဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းကာကွယ်ရေးအတွက်ဒီစစ်စင်ရေးကိုလုပ်ဖို့သမ္မတကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဟာအချက်လက်အားလုံးကိုသေချာနားလည်ပြီးရဲရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်လို့အမေရိကန်ပြည်သူတွေကလည်းသမ္မတစီကနေဒီလိုပဲမျှော်လင့်ကြမှာပါလို့ပြောသွားပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကလည်းမင်းညကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြီးမှနိုင်ငံကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကဒီလိုဆက်ဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။အီရန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဒါမှမဟုတ်ကြေကွဲစရာတစ်ခုခုရှိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြတ်ပြတ်သားသားပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၈ရက်တွင်မြင်ခဲ့ရတာတွေထက်အများကြီးပိုကြီးမားတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီညကအခက်အခဲဆုံးပြစ်မှတ်ဖြစ်ပြီးအသေးအပြောက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးမြန်မြန်မရခဲ့ရင်ကြံတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုလည်းတိကျမြန်ဆန်စွာတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အများစုကိုမိနစ်ပိုင်းတွင်ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီညလုပ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုမျိုးကိုကမ္ဘာပေါ်ကဘယ်စစ်တပ်မှမလုပ်နိုင်ကြောင်းနဲ့
အရင်ကဘယ်စစ်တပ်မှဒီလိုမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်း Trump ကအလေးပေးပြောကြားသွားပါတယ်။အီရန်ကအမေရိကန်ပါဝင်နိုင်ငံများစွာကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေရှိတဲ့ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကိုပါ။သူတို့ရဲ့သတိပေးချက်ကရိုးရှင်းပါတယ်။အမေရိကန်ဂျက်လေယာဉ်တွေကအဲ့ဒီအခြေစိုက်စခန်းတွေကနေပြန်တက်ပြီးအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်အီရန်ကဒီနိုင်ငံတွေကိုစစ်ကြေညာပြီးပြန်တိုက်ခိုက်မယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။တိတိကျကျပြောရရင်ဆော်ဒီအာရေဗျကာတာကူဝိတ်တို့လိုနိုင်ငံတွေကိုရည်ညွှန်းတာပါကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရဲ့အကြီးဆုံးအခြေစိုက်စခန်းတချို့ကအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Operation Midnight Hammer မှာတော့ဒီပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေကဘယ်နိုင်ငံကမှပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူးတိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ်တွေကအရှေ့ဘက်လမ်းကြောင်းကနေသွားခဲ့တာပါတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့လေပိုင်နဲ့ချိုးဖောက်မှုကဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်လေပိုင်နဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့လေပိုင်နဲ့ကိုဘယ်သူမှသိလေးသားကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ဟာအစ္စရေးကိုသူတို့လေပိုင်နက်ကနေအီရန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အပြည့်အဝပေးခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အီရန်ကအရင်အစိုးရကိုထောက်ပံ့ခဲ့လို့ဆီးရီးယားအစိုးရတပ်ကအီရန်ကိုသဘောမကျလို့ပါပဲ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေဘယ်နိုင်ငံကမှပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့အိမ်ရှေ့မင်းသားကအီရန်ကိုဟစ်တလာအသစ်လို့သဘောထားပြီးအီရန်မှာနျူကလ িয়ার လက်နက်မရှိတော့တာကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းကနိုင်ငံတိုင်းဒီဘက်ကပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။အခုကဘာကြီးကပိုလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီလို့သူတို့ယူဆကြပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကလည်းအီရန်ကိုတင်းမာတဲ့သတိပေးချက်ပို့ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကအမေရိကန်ကိုဘလို့ပဲပြန်တုံ့ပြန်လာပါစေ။ဒီညမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတွေထက်အများကြီးပိုကြီးမားတဲ့အင်အားနဲ့ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့တာကိုရည်ညွှန်းတာပါ။အီရန်ကအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ရမှာဒုံးကျည်တွေရဲ့ထိရောက်မှုကိုထောက်ပြပြီးအမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူပြစ်မှတ်ထားနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Trump ကအီရန်ကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးလူအသေးအပြောက်များခဲ့ရင်အမေရိကန်နဲ့ NATO ကပါတရားဝင်စစ်ပွဲတွေစတင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ UK ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအီရန်ကအမေရိကန်ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာ NATO နိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့တူညီပြီးအပိုင်က Article 5အရာ NATO အဖွဲ့ဝင်တွေအတူတကွပြန်တုံ့ပြန်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့ဘာမှမလုပ်ဘဲနေလို့မရပါဘူး။ဒါကပြည်သူပြည်သားတွေရှိမှအားနဲ့ရာရောက်မှာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့မှာတုံ့ပြန်ဖို့ရွေးချယ်ကြရရှိပါတယ်။ NPT ကနေနှုတ်ထွက်တာပါပဲ။အီရန်ကအဲ့ဒီစာချုပ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လိုက်နာတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီစာချုပ်ကသူတို့အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်ကျော်လွန်ပြီးယူရေနီယံကျွဲဝမှုမပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်ကဒါကိုဘလို့မှလိုက်နာနေတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့မှရှိတဲ့နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာကတော့ Hormuz ရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်တာပါပဲ။ Hormuz ရေလက်ကြားဆိုတာအီရန်ဘေးမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရတ် ဆော်ဒီအာရေဗျ UAE အိုမန်ကူဝိတ်အပါအဝင်ဒီနိုင်ငံအလုံးကသူတို့ရဲ့ရေနံတွေကိုသင်းမောနဲ့ပို့ဆောင်ဖို့ဒီရေလက်ကြားကိုအသုံးပြုပါတယ်။တကယ်တော့ကမ္ဘာရေနံရဲ့20%ဟာဒီရေလက်ကြားကနေနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းသွားပါတယ်။ဒါကအရန်ကျင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါ။အကျဉ်းဆုံးလမ်းကြောင်းဆိုရင် -20 ပဲရှိပါတယ်။အီရန်ကဒီရေလက်ကြားကိုပိတ်ပစ်ပြီးကမ္ဘာရေနံကိုပိတ်ဆို့ပစ်မယ်လို့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကြိမ်ကြိမ်ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။20%ပဲရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အနည်းငယ်လေးပဲဈေးကွက်ကနေဖယ်ရှားလိုက်ရင်တော့ကမ္ဘာတော်မှာဈေးနှုန်းတွေအရန်တက်သွားပါလိမ့်မယ်။အမေရိကန်ကအရှေ့လေပိုင်းကရေနံကိုအသုံးမပြုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒီကစားသုံးသူတွေရိုက်ခတ်ခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါကလာမဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ဖြစ်ပွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်မှာပါ။ဒါကြောင့်အီရန်ကသူတို့မှာအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ Hormuz ရေလက်ကြားကိုပိတ်တာဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဒါမှမဟုတ်ပိုကြီးမားတဲ့ပြိပခါတစ်ခုရဲ့ကြီးညာချက်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့ဒီလိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်တော့ American ရေတပ်ကအဲ့ဒီနေရာမှာရှိပါတယ်။လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေနဲ့အခြားသင်္ဘောတွေဟာအာရေဗျပင်လယ်နီနဲ့ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာကင်းလှည့်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အီရန်က Hormuz ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒါကကြီးမားတဲ့ပြိပခါကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Sayed Abbas Araghchi ကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးနေတော့အစ္စရေးကတန်တမန်ရေးရာကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကမမှန်ပါဘူး။ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာရက်60ပြည့်တဲ့အခါပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအီရန်ကအစ္စရေးတိုက်ခိုက်တာရက်မှဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောခဲ့လို့ဆွေးနွေးပွဲတွေရပ်သွားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်း EU နဲ့ဆွေးနွေးနေတော့အမေရိကန်ကတန်တမန်ရေးရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သူကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။တကယ်တမ်းကတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေဟာတိုးတက်မှုမရှိဘဲပြီးဆုံးသွားလို့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုအခွင့်အရေးပေးခဲ့ပေမဲ့
အီရန်ကယူရေနီယံကျွဲဝမှုကိစ္စမှာနောက်ဆုံးမပေးခဲ့လို့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့လို့နှစ်ဖက်စလုံးကထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကဆွေးနွေးပွဲမှာဘာမှမရခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်လို့ EU ကလည်းဆွေးနွေးပွဲမှာဘာမှမရခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကယူရေနီယံကျွဲဝမှုကိစ္စမှာနောက်ဆုံးမပေးပါဘူး။အီရန်ကယူရေနီယံကျွဲဝမှုကိုဆက်ထားခြင်းပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေကတော့မထားသေးခြင်းပါဘူး။ကဲဆွေးနွေးပွဲတွေပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတိုးတက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။အခုချိန်ထိအီရန်ကတခုတည်းသောပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုကတော့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့တာပါပဲ။ခွင့်ပြုချက်ကတော့လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေစီကနေစောင့်နေတော့မှာပဲ။ Operation Midnight Hammer စစ်စင်ရေးကနေအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার စက်ရုံတွေဘယ်လိုမျိုးထိထိရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လဲဆိုတာမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးဟာအမေရိကန်ရဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်တည်ချက်ကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒေသတွင်းပြည်ပခါတွေကိုတားဆီးကာကွယ်ရင်းကမ္ဘာလုံခြုံရေးကိုမြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကလည်းလက်ရှိအခြေအနေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါ။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာဒေသတွင်းရောကမ္ဘာအနှံ့အပြားပါဘယ်လိုအကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းပါ။ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားလိုမဟာဗျူဟာကျတဲ့နေရာတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးပမ်းတာမျိုးဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ပြည်ပခါတစ်ခုကိုဥတီသွားနိုင်တာကြောင့်အခြေအနေတွေဘယ်လိုဆက်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာ